Yeah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهان والمقصود في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عجو ما شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فرسل إليه مصرف خلقه وجل عبده الرحمة. تألقت إرادة نزلت بخلق هذا عبده المحبوب. فانتشرت أشيار شرافه في عالم شهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان. وما عظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإنسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل المهمود. فتأثرت بوجودها أكناف الوجود. وطرزت برد الأوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في عوالم قدسه الواسع. تجلي الغرى بانتشار فضله في القريب والشاشع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ارتداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سره إن اتصل بقلب المنيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور ومر الكون البحجة وجمالا. قد طرق في الحسن على مقام وتنى في مجده وتعالى. لاحظته عيون فيما اجتراه بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوقه علمي مقارت عته رفع في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي بأبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان. ويحر في التعقل معانيه الجنان. انتشرت منه في العلام بطون والزور ما مر وجود خلق النور. فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آية بذكر الحكيم. بشرح لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فجأته هذه البشارى وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أضرب صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا طيبة يا طيبة يا ذا ولا
أما تضمن فرجا من وتصديق بها ولسان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك لسان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصديق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلق من فرده ونفله عبدنا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشيرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من نعمة تكرم الله بها البشر وما أعظم من نعمة انتشر شرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بجل صلاة وجمعها وأسكتها وسعيها على سلام لا شوف بالبدية وبرز في عظيم الكمال وقام بك الربوبية في مواتين حكمة إلى يقبل غاية الإقبال صلاة وتسلى بها المصلين عليه به فينبسط في قلبه نور سير تعلق به وحبه ويغتب بها بنات الله بحسبه ولا يغصب لجنة قصوات المجد بقربه وتفيع جلال الشرف في أسر بدي وحبه ما ترلقون بنصر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت قدرة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بنعمة وسعة المنة الغامرة فبلغ البدء التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو يوصل كامل المتقي وحسن تام وزين فتنقل ذلك الجمال الرحمن في الأسلاب الكريمة والبطن فما من أسلاب دمه إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو الكمال تم الذي تقول في بروجه لتشرف به موت استقرار يوم موت خروجه وقد قدت الأقدار الأزلة بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقمرا في الأسرار الفاهرة والأرحام الشريفة طاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر ونورا عرف كرز بهر فتلك كلمة رقم لهذه الحروف بأنكم مقتصمه ولديه من جيب ذلك النور معروف وإن كان يوصل التفيد يوصل يوصف في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتعليقنا بهذا النور المبين وإلا فإن تبلغ لنا وصول غير الأنام ولكن أنت تسوء إلى تبيين ما في من شريعة في المجلوكين وما قرم الله به من الفضل أما العالمين وبقيت رأيت في القول مسرة على المرء الذي وصل وسنين ليت لك هذه الحضرة الكريمة ولا يتساوي إلى سامي وصفي عزيمة ولا الله ينفع به متقلم وسامي فيدخلني في شفاعة النبي الشافي ويلقاني بروح ذلك النعيم اللهم صل أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد نلقى من يختم حركة فيه الأنامل ما استفاده من فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن شمائله حسن أن نثبت وبلغ إلى في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتلزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث منشورة أن أول شيء خلقه الله النور موضعه في هذه الصورة فنور هذا الحبيب وهو المخلوق برز في العالم ومن هو فرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله وأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل العشاء قال يا جابر إن الله خلق أول عشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عادت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصاب والبطون ما شرفته من العالمين فتنقلت هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت الأيادي القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقى رسول عبد الله فألقى إلى بطنها فدمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هد هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما أرادا عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العلم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم وسلم واضرب صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد
به الجرة المكنونة والجود الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بكل جهر إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكرش نطقت بفاصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا تسري حملها بأولا من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بكثرة الفرح بملاق أشراف البريات وبروزه من علم الخفاء إلى معلم الزهور بعد تنكله في البطون والزهور وأجهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسطها في العالم الكبير مائدة التشريف والتعذيب ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم
آله وعلى آله فإن أقرب ونودع هذا الحبيب على هذه السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وانظر الوجود إلى على آل الوجودة ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين أتاهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة تكشف من هذا المصدر ليبزر نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور فأخذ الحق حكم على من أتوه عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودع أمة لسان جنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود بتوفيق لي سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحورين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتلك الذي رتب الله على وزوره وجود هذا المولود فانفلقت سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umurdina waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'ulika wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala wa sallallahu wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormatin guru kita Ustaz Erwin Kurniawan dan guru kita Ustaz Hasan Zainal Arifin. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, semoga Allah memberi kemudahan kepada beliau dalam mengajarkan ilmunya ke kita, dan semoga diberikan kesabaran kepada beliau, dan semoga dipanjangkan umurnya dan disehatkan keluarganya. Yang saya hormatin teman-teman dari tim Hadroh Jamiatus Sabab, kita doakan semoga semuanya sehat selalu, amin 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 ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita hadirkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih bisa berkumpul, masih insya Allah kita masih tetap beristiqomah di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis Rodotul Falah. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama keluarganya, sahabat, dan semoga kita semua yang berada di dalam majlis ini semoga termasuk orang-orang yang insya Allah mendapat syafaatul uzma dari beliau di akhir yaumil kiamah nanti, amin amin ya rabbal alamin. Terpanjang lebar dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir, yang dari jauh ya, Masya Allah, Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah sehat. Dan juga yang kita muliakan teman kita Bang Andan yang dari Bekasi, Masya Allah. Sini Bang Andan masuk. Masya Allah, kita kehadiran beliau jauh-jauh dari Bekasi, jalan kaki naik sepeda. Masya Allah.
Masya Allah, semoga dengan kedatangan beliau menambah keberkahan majelis kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa ya? Bingung mau ngomong apa? Masya Allah. Ya itu aja mungkin. Oh ya, sama satu lagi, terima kasih juga atas doa-doanya dari teman-teman. Semoga doa dari teman-teman begitu juga Allah akan mengabulkan doa teman-teman. Doa yang sama buat teman-teman, dikabulkan hajatnya juga teman-teman semua, guru-guru kita dikabulkan oleh Allah dengan segera. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan ada pembahasan masalah proposal. Ini udah jadi proposalnya, tapi nanti ini lagi diperiksa-periksa lagi gitu. Nanti kalau ada sedikit perubahan akan diubah lagi gitu. Ini cuma baru dicetak satu, nanti diomongin secara bersama-sama. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita kasih ke guru kita untuk menyampaikan lanjutan pembahasan kitab An-Nasha'ih Diniyah oleh guru kita Ustaz Erwin Kurniawan. Shallu ala Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqil ajmain. Assalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi muntajabin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan selamat berbahagia atas masuknya kita di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya telah hadir ke muka bumi manusia yang paling mulia, Sayyidul Wujud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang sempurna khalqan wa khuluqa, secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, makhluk yang langsung dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mana Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau hai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Makhluk yang kita diwajibkan mengikutinya dalam kehidupan kita kalau kita mau selamat, ya, kalau kita mau selamat. Allah firmankan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri baginda Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah. Man kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsir, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan-bulan hari-hari di bulan Maulid ini, barangkali kalau diizinkan kita akan bertabaruk, ya, dengan keagungan-keagungan baginda Rasulullah. Jadi kita tidak meneruskan pembahasan kitab An-Nasha'ih, ya. Di bulan-bulan Maulid kita bertabaruk, ya, mencoba mengambil berkah dari baginda Rasulullah. Sesuatu kalau kita suka itu biasanya kita apakan? Kita ceritain, ya, kita ceritain. Ente anak muda, ya, ada cewek cakep diceritain kan? Agak. Oh, Kagak salah. Agak salah, ya. Jadi sesuatu itu kalau kita suka biasanya kita ceritakan. Nah, di bulan Maulid, ya, tadi saya mendengarkan qasidah yang begitu indah, pujian-pujian kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan ini menjadi sebab, ya, Allah berikan hidayah kita untuk
menjadi cinta kepada baginda Rasul. Jadi bukan lip service, cuman ngomong doang, agak ya, tetapi menjadi sebab. Man kasura hubbuhu kasura dzikruhu katanya ya. Barang siapa yang banyak suka maka banyak disebut-sebut. Ya kan? Kalau kita suka sesuatu pasti kita sebut. Misalnya anak muda suka naik motor apaan sekarang yang lagi tren? Erok. Oh, aerok pasti diomongin mulu tuh. Gitu kan? HP yang lagi ngetop diomongin mulu. Nah, itu katanya begitu. Barang siapa yang banyak sukanya maka banyak nyebut. Tadi udah berapa kali nama baginda Rasul disebut? Banyak. Wah, coba ente hitung tuh, ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Juga di dalam riwayat dikatakan Nabi pernah mendapat laporan ada fulan itu kalau sembahyang, kalau sholat bacanya kulhu mulu. Ya Rasul, ini si fulan kalau sholat bacanya kulhu mulu, boleh nggak baca kulhu mulu? Boleh. Ya, boleh. Kenapa kagak? Terus kata Nabi, An-nasu ma'a man ahabba. Manusia bersama apa yang dia suka. Ketika ditanya, ente kenapa baca kulhu mulu? Saya suka. Ya, kamu manusia akan bersama siapa yang dia suka. Nanti dia dibangkitkan di akhirat bersama kulhunya. Luar biasa, ya. Nah, kemudian ditanya lagi, kalau begitu, kalau aku sangat suka kepada engkau ya Rasulullah, ya, engkau akan dibangkitkan bersama aku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah di hari kiamat. Kan kita suka berdoa kan? Wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Sair itu artinya jalan bareng-bareng. Mudah-mudahan kita di bawah liwa itu apa tuh? Panji, bendera Nabi Muhammad. Di hari akhirat kita dikumpulin. Nah, kalau sudah di bawah bendera Nabi Muhammad itu tempatnya di mana, anak-anak? Hadirin, di mana? Di surga. Ya. Di surga. Makanya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasul, yang pertama caranya bagaimana? Kita harus banyak nyebut dengan berselawat. Bagaimana cara berselawat? Di dalam hadis disebutkan Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Qul Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di kitab Maulid ini sholawat yang ditulis oleh para sahadat, para ulama, dikisahkan di situ cerita kelahirannya, ya kan, keajaibannya, dan dibacakan sebagai ungkapan rasa cinta. Jadi yang kita baca ini sebagai ungkapan rasa cinta. Tapi tadi saya katakan bukan hanya di mulut, bukan hanya lip service yang penting saya ungkapkan, tidak, tetapi kita berusaha untuk menirunya. Sesuatu yang mustahil kita seperti baginda Rasul, bukan sesuatu yang pasti mustahil, betul tidak? Tetapi dengan mendapatkan sedikit saja cahayanya, kata para ulama, naktabis min nurihi, kita minta cahayanya Nabi sedikit saja, itu pasti akan menyelamatkan kita di akhirat, yaitu mendapatkan syafaatul uzma. Kata Nabi, inna syafaati likabaira min ummati. Ada di sini yang pendosa besar, ada nggak di sini? Hah? Di sini, di ruangan ini kayaknya soleh semua ya. Amin. Nggak ada yang suka mabuk kan? Hah? Membunuh ada, atau membunuh? Ya, minar kabair itu kan dosa besar, misalnya membunuh, berzina, mabuk-mabukan dan lain sebagainya ya. Kata Nabi, ya di dalam riwayat itu Nabi bilang apa?
inna syafaati likabair min ummati, bahkan syafaatku ya akan aku berikan bagi pendosa-pendosa besar dari umatku. Anak-anak ya, pendosa besar aja diberikan syafaat oleh Nabi. Asal dia cinta kepada Nabi. Nah, ketika dia pendosa besar kemudian dia cinta, dia bertaubat, maka jalannya lebih cepat menuju surga. Jadi Nabi di sini ya diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Al-Quran menyebutkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang memberikan syafaat dengan biiznih, dengan izin Allah. Jadi Rasulullah itu mempunyai syafaatul uzma, syafaat yang sangat luas nanti di akhirat. Saya tanya, kalau kita ini mengandalkan ibadah kita, kira-kira kita masuk surga nggak? Ditimbang gitu kan, katanya kan di akhirat ada ditimbang di mizan. Ente bangun tidur sholat subuh, misalnya dapat poin sholat subuh, ya poinnya berapa? 5 dah katakan, ya kan? Kemudian habis subuh ke zuhur itu kita berbuat apa tuh? Tidur. Ya ada yang banyak lah ngomong ngaco, ya kan? Pokoknya gak jelas. Ya gibah dan lain sebagainya, fitnah, ngutil lah, macam-macam. Dari subuh ke zuhur ditimbang lagi, atau dari selama 1 kali 24 jam. Kalau memang itu mizan itu ditimbang, amal itu ibadah dengan lalainya kita, kira-kira jomplang nggak? Jomplang kemana? Ke neraka. Iya. Apalagi tampang-tampang kita ini pendosa semua, ya kan? Itu namanya bahasa, bukan bahasa sungguh-sungguh ya, sindiran doang ya. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi kalau seandainya kita pahami amal itu ditimbang kayak orang nimbang beras, maka kita yakin nih kita ini semuanya jomplang ke kiri bukan ke kanan. Kalau kanan kan baik kan, ashabul yamin humul faizun kata Allah. Jadi kalau yang sebelah kanan itu pasti timbangannya bagus. Terus apa yang menyelamatkan kita di akhirat? Syafaat baginda Rasulullah. Jadi Nabi mengambil tuh umat-umatnya. Ini hadis yang bicara seperti itu, bahwasanya syafaat. Dari mana syafaat itu didapat? Jadi syafaat itu bukan didapat begitu aja, mentang-mentang selawatan terus dapat syafaat, enggak. Enak banget ya. Habis selawatan malam-malam maulid pagi-pagi kagak sembahyang. Enggak dapat. Di sini mah enggak ada. Jangan nunjuk. Kalau nunjuk 1, ke dirinya 4 ya. Jangan nunjuk itu kan. Jadi katanya, kata seorang ulama besar ya, Imam Ja'far Shadiq, syafaat itu didapat bagi orang-orang yang dia lakukan kewajiban kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dia sholat sebaik-baiknya sholat. Sholatnya di awal waktu, bukan tepat waktu ya, di awal waktu. Kita sholat zuhur jam 2 juga tepat waktu. Sama bilang kagak, tapi bukan di awal, beda. Kalau kita insya Allah tepat waktu, Bukan di awal. bukan. Sholatnya tepat waktu atau di awal waktu, dia jaga. Kemudian puasanya juga puasa yang shaim, benar-benar shaim. Ada kata hadis, kamin shaimin laisa lahu min siyamin. Ada orang yang puasa tapi tidak puasa. Kamin musallin la yusalli. Berapa banyak orang yang sholat
tapi dia sebetulnya tidak sholat. Kam min qari'in Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Jadi lahiriah dalam ibadah itu ternyata tidak bisa menjadi nilai. Tapi kalau kita menilai dari lahiriah, dari yang kita lihat. Nah, kata Imam Ja'far, kalau orang mendapatkan syafaat itu dia lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, kemudian dia lakukan tadi banyak berselawat, mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan kalau Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh kita sembahyang nggak? Aqimis sholat, kata Allah, tegakkan sholat. Betul nggak? Jadi kalau kita sholat itu kita lagi ngapain itu? Ibadah. Menunjukkan kepatuhan. Iya. Yang penting kita sembahyang, itu tandanya kita patuh kepada Allah. Hati kita hadir. Jadi kalau sholat khusyuk itu bagaimana Pak? Yang hatinya hadir, dia sadar kalau dia sedang sholat. Jangan sholat mikiran kemana-mana. Ya namanya manusia wajar pikiran kemana-mana. Orang sholat bisa dengar juga, ya kan? Benar dengar kalau sholat? Dengar. Kata Nabi kan kalau kamu sedang sholat ada tamu, maka keraskan bacaanmu, gitu kan? Berarti kan dengar. Ya. Ente dengar suara kipas nggak? Dengar suara saya nggak? Yang ente perhatikan suara siapa? Suara kipas. Ya begitulah analoginya, ya. Jadi mendengar dengan mendengarkan itu beda. Jadi kalau ada orang khusyuk sholat, bagaimana cara khusyuk sholat? Artinya dia apa? Nggak perlu. Ya. Yang penting kita hadir, rukun syaratnya sesuai seperti yang diajarkan Ustaz Hasan, ya. Misalnya toharohnya seperti apa, toharoh badan, toharoh pakaian, istiqbalu kiblatnya benar, jangan sholat ngadep ngalor, sah, ya kan? Harus, ya nggak sah, harus ngadep kiblat, ya ngadep ngulor sama ya. Nah kalau udah rukunnya itu benar, hatinya hadir. Kan ada kan orang katanya ada pelatihan sholat khusyuk, ada ya? Ada kan? Ada itu. Masa sholat khusyuk dilatih? Ya boleh-boleh aja. Pak, saya kalau ditanya, Pak, Bapak bagaimana biar sholat khusyuk? Wah, ente pertanyaan aja udah salah. Kok tujuan sholat khusyuk? Saya mau sholat mau patuh kepada Allah, gitu kan? Hati saya hadir, rukunnya benar. Udah itu pasti khusyuk, insya Allah. Hati kita. Nah, kata Imam Ja'far, kalau kita lakukan hal-hal wajib itu dengan sempurna, kemudian disempurnakan lagi dengan sholawat, ya. Kita banyak baca sholawat, maka itu pasti, ya, kata Nabi, man shalla alayya sholatan usolli alaihi asyra, gitu ya. Barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, aku akan sholawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat, maka kita diperintahkan, hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan taslim, sampaikan salam. Selawatnya Allah kepada Nabi, selawatnya Allah malaikat kepada Nabi beda dengan selawatnya kita kepada Nabi. Selawatnya Allah itu pensuciannya, rahmatnya. Selawat malaikat juga penghormatannya. Kalau kita ini selawat kepada Nabi, bukan Nabi butuh selawat kita, justru kita mengharapkan berkah dan syafaat dari Nabi dengan membaca sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memuji baginda Rasul di dalam Al-Quran. Apa yang dipuji dari Rasulullah?
akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia. Ente ada nggak pernah lihat orang yang itu luar biasa dah, sopan, tawadu, apalagi suka menolong, ganteng, apalagi ada nggak orang itu seperti itu? Ada. Siapa? Om saya. Iya, siapa namanya? Ustaz Sofian. Seperti Nabi. Agak. Iya, saya ingin seperti Nabi, boleh nggak? Boleh. Boleh aja, pengen. Tapi nggak bakalan. Kan disuruh kan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Ada pada diri Rasul itu suri tauladan. Makanya ada orang yang mencontoh Nabi dari fi'liyah. Katanya. Jadi kalau kita baca hadis, itu ada yang katanya, ada yang kata Nabi. Yang katanya itu persaksian. Biasanya depannya kana, ya. Karena Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah ketika berjalan tidak cepat, tidak lambat. Nah, kalau ketawa hanya kelihatan giginya sedikit, tidak terbahak. Kalau duduk, ngakak enggak Rasulullah. Ada tuh kan di kita moduk ini ada tuh sifat-sifatnya. Nah, ada orang Al-Quran itu memerintahkan kita yang dipuji oleh Allah itu apanya? Akhlaknya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi ada orang yang mencontoh Nabi dari penampilannya. Ya, katanya Nabi jenggotan. Gitu kan? Nabi kalau pakai pakaian tuh tinggi gitu. Akhirnya ada kelompok tuh jenggotan, cingklang. Wah itu. Ada, jadi bukan ngomong itu. Maksudnya ada orang yang mencontoh Nabi itu dari sisi fisik. Itu juga kira-kira kata mereka begitu. Nih gua udah nyunah banget ya begitu. Nyunah. Ada ya. Nyunah. Padahal yang dipuji oleh Allah apanya? Akhlaknya. Ya kan? Nah, akhirnya dia berubah. Dia pikir Nabi itu seperti itu. Ya. Biasanya begitu orang sangar-sangar lagi. Galak banget. Ya kan? Padahal Nabi khuluqin azim, akhlaknya agung. Emang orang sangar tuh akhlak baik enggak? Agak. Ambil kalau kayak patur sangar kita tahu. Lebarin segi mau. Nah, jadi yang dicontoh oleh Rasul itu apa? Akhlaknya. Bagaimana kita mencontoh akhlak Rasul? Kita belajar pelajaran akhlak. Misalnya akhlak yang baik, ya, tentang ada makarimul akhlak, ya, keutamaan akhlak, misalnya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak bergaul dengan lawan jenis, akhlak berdagang. Berdagang pakai akhlak kan? Pakai. Kalau orang sekarang mau berdagang jarang pakai akhlak ya. Coba kita lihat tukang sayur tuh. Ya kan? Giliran ibu-ibu. Giliran dipilih sama ibu-ibu. Ya elah bang, ini bayam udah layu-layu, masih dijual aja. Kata abangnya, masih seger ini bu. Katanya. Iya, itu kan pedagang memuji dagangannya, pembeli mencela dagangan. Begitu nggak ya? Wah ini HP yang jual nih, berapa nih? Ini gue jual cepet nih. Udah pada baret begini, masih bagus kata yang jual kan? Ada nggak yang jual bilang, ini udah jelek ini gue jual? Gak ada tuh, ya kan? Jadi yang dicontoh, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita contoh yaitu akhlak roh. Maka untuk mengetahui akhlak itu, yang pertama kita belajar. Yang kedua kita pakai basiroh. Basiroh itu apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Basiroh. Insting. Ya. Insting atau sesuatu yang tanpa diketahui dikasih tahu kita udah tahu gitu. Apa namanya tuh? Itu namanya basiroh. Misalnya bapak ente lagi tidur gitu. Ente lompat di atas sepuh. Itu kan gak ada dalam pelajaran ya.
la yahillu lirajulin ayyasiba ala abihi, misalnya tidak dihalalkan seorang lompat di atas bapaknya. Itu nggak ada hadisnya kan? Tapi secara adab kita tahu nggak kalau itu nggak bagus. Nah, gitu. Misalnya saya lagi keluar nih, ente saya pak. Misalnya, ya kan? Itu akhlak yang nggak pakai diajarin, itu diketahui dari Basiro. Jadi untuk mengetahui akhlak Nabi boleh misalnya kita baca, oh Nabi itu berperilaku seperti ini. Nah sekarang tadi saya katakan ada kelompok yang meniru Nabi dari katanya Nabi caranya begini, ya kan? Wadah nekor begini rambutnya. Nggak bisa gantung. Iya, anak sendal gunung, bidotnya hitam. Kalau ke masjid suka maksa. Iya, anak muda dipanggil aki-aki gitu ya. Iya. Gue masih muda lo panggil aki-aki. Ya, maksud saya ingin mengatakan bahwasanya yang diperintahkan dicontoh yaitu akhlak. Kalau pakaian gimana? Ya pakaian yang penting dalam Islam itu suci, bersih. Ya kalau Ustadz pakaian pantas dikit ya. Kalau masa saya kesini pakai kaos Rolling Stone kan nggak pantas. Ini mas saya kemarin saya pantasin aja pakai baju koko. Yang namanya Ustadz. Biar pantas. Betul nggak? Iya. Tiba-tiba besok patur ke sini pakai kaos Metallica. Ini ketawain nggak kira-kira? Hah? Batal. Tapi boleh nggak itu? Ya boleh-boleh aja. Tapi itu pelajaran akhlak yang nggak perlu dipelajari. Nah, Islam itu tidak dilihat dari penampilan. Ini kata Nabi gitu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila thiyabikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat badan-badan kalian, pakaian kalian, tapi yang dilihat hati kalian. Jangan mentang-mentang ada hadis begini terus kita penampilan compang-camping. Ya kan? Begitu dilihat lu kayak gembel lu baju. Lah, kan baca hadis. Hadis itu bilang Allah tidak melihat badanmu, tidak melihat pakaianmu, tapi yang melihat hati. Baju jelek apalagi hati lu. Nah, yang begini tuh nggak ada di pelajaran, tapi pakaian namanya basir. Kalau ente-nya itu udah mateng tuh basir, wah itu cakep banget udah. Tiba-tiba pulang ke rumah bebenah, tidur, bangun pagi. Lah ini bocah apa ini? Bapak ente heran. Habis ngaji dapat pencerahan begitu. Basirohnya bercahaya, nurun. Gitu kan tadi ya. Nah, Nabi Muhammad itu itunya sempurna. Cahayanya sempurna. Cahayanya sempurna itu bukan kayak petromak. Cahayanya sempurna itu basirohnya berjalan. Dia tahu sebelum dikasih tahu. Wah. Hebat kan? Orang Indonesia itu sebetulnya udah punya itu. Anda kalau datang ke rumah ente, pasti Anda nggak minta eta tuh ada kopi. Iya. Orang Indonesia tuh kagak minta, ya. Saya duduk nggak tahu ada air, kagak minta aja dibawain. Kalau saya minta dibawain segalon. Baik. Ya, nanti ada pembahasan. Insya Allah di bulan-bulan Maulid kita akan mengambil keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak menyebutnya. Tadi kalau mau mendapat syafaat, lakukan hal yang wajib sesempurna mungkin. Kalau sholat siap-siap dulu. Saya mau sholat. Ada kisah dari cucu Nabi Sayyidina Hasan Ibnu Ali. Ketika datang waktu sholat, wajahnya pucat seperti orang sakit. Orang-orang melihat, dipanggilnya kan Imam Hasan, wahai Imam, apa yang terjadi padamu? Bingung lihat wajahnya pucat. Terus kata Imam, celakalah engkau, tidakkah engkau tahu sebentar lagi aku akan berhadapan di hadapan siapa? Jadi benar-benar mempersiapkan. Kalau mau sholat kita benar-benar bersiap sih. Sempurna sholat kita sesuai dengan fikihnya tadi bacaan ya. Bersih pakaian, bajunya harus suci, nggak boleh kotor dan nggak boleh nyolong. Kalau boleh nyolong sholatnya nggak sah ya. Loh, bapak ngomongnya kasar banget, emang saya nyolong apa? Misalnya ya kita pakai pakaian misalnya pecinya boleh nyolong, sajadahnya boleh nyolong misalnya, itu sholat kita nggak diterima karena toharoh di sini bukan hanya toharoh fisik.
Jadi siapkan hal-hal yang wajib sebaik sholat misalnya, puasa dan lain-lain. Banyak berselawat baru dilimpahkan syafaat. Nah syafaat itu seakan-akan kita sepertinya kita sholawat itu kan artinya mendoakan. Bukan kita mendoakan Nabi ya, tetapi kita memohon pertolongan dari Nabi. Wah kok minta tolong sama Nabi, bukannya Allah yang menolong. Ini yang disalah paham tuh sama orang-orang yang tadi niru Nabi pakai pakaiannya tuh. Salah paham. Wah ini orang-orang pada gila apa minta tolong sama Nabi katanya. Lah pantas lah minta tolong sama Nabi. Ya kita kalau nggak ada Nabi bisa sembahyang nggak? Ya kita tahu dari mana kita. Ya jadi Nabi itu seperti apa ya? Nah seperti konektor atau konektor yang menghubungkan kita kepada Allah. Namanya aja Rasulullah, utusan Allah. Kalau mau ketemu Allah pakai utusan nggak? Iya pakai utusan. Wah nggak usah tawasul sama Nabi, langsung aja. Saya udah kenal sama Allah kata mereka. Gua mau langsung kepada Allah. Nggak bakal nyampe. Gimana nyampe? Ya, mentang-mentang kenal. Nyelonong aja. Emang di dunia namanya aja Rasulullah. Dari namanya aja sudah utusan, jadi konektor yang menghubungkan kita kepada Allah. Nanti itu kita dibantu. Ada orang dalam, iya siapa orang dalam? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya cinta, ya maka saya dibantu mendapatkan syafaat itu. Anak-anak kira-kira begini. Karena sudah dikenal, ketika orang ini hidup menyebut-nyebut nama Nabi, Nabi mengetahui hadir Nabi ke sini. Ya. Akhirnya dikenal. Kalau dikenal misalnya saya lagi jalan ya pakai mobil Pajero saya, ya kan. Terus ada patur lagi jalan kaki, udah keringetan gitu. Nah itu bocah kayaknya gue kenal itu. Berhenti. Mau mana tong? Ulang naik. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kenal. Gimana kenal? Udah 14 abad, jauh jaraknya kok bisa dikenal? Ya kita kepada Nabi kan udah 14 abad. Ya, kok bisa dikenal? Ya karena banyak menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah. Jadi ini yang begini bukan main-main ini. Ya. Baca maulid itu bukan main-main, banyak selawat bukan main. Emang lu goblok doang. Ya. Bukan main. Makanya harus kita refleksikan dalam akhlak kita. Kalau ini bukan main-main, buktikan dengan akhlak kita. Kalau enggak berakhlak berarti ini namanya main-main. Besok kita bakar-bakarin aja ginian ini. Ya. Namanya main-main, enggak sesuai dengan akhlaknya. Padahal yang diminta oleh Allah, innaka la'ala khuluqin. Contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya majelis-majelis yang dibacakan maulid harusnya antum ini menjadi contoh di muka bumi ya, orang yang paling berakhlak. Kalau ada orang yang keras-keras, oh pantesannya jadi kagak maulid. Ya, biasanya sangar-sangar kan enggak maulid ya. Bid'ah itu kan sangar-sangar itu. Yang ngebom kira-kira maulid gitu. Tukang bom tuh. Islam yang suka ngebom. Ada kan? Ada. Kira-kira baca maulid enggak dia? Cari dah. Boleh. Iris kuping dia nih kalau boleh. Enggak bakalan. Islam yang ngebom tuh enggak bakalan maulid. Tapi bukan berarti yang maulid jadi bagus. Kalau cuma maulid doang enggak berakhlak, enggak usah maulid. Ya. Karena yang diminta itu Nabi bilang, aku diutus untuk menyempurnakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baik, udah jam 10 ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari baginda Rasulullah. Karena baginda Rasulullah ini ya'ti bil barakah. Baginda Nabi datang membawa keberkahan. Insya Allah hidup kita akan diberkahi dengan cinta kita kepada baginda Rasul. Urusan-urusan kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita semua ditunaikan hajat-hajatnya, cita-citanya oleh keberkahan bulan Maulid ini. Dan juga kita doakan semoga
kita semua, orang tua kita diberikan kesehatan lahir maupun batin, ya, yang berderma, ya, berinfak, yang memberikan sokongan ya, moral maupun material untuk majelis ini, mudah-mudahan diberikan pahala yang setinggi-tingginya dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah limpahkan kebaikan untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, kebaikan dunia maupun akhirat. Semoga majelis ini tetap kekal mendatangkan berkah, ya, melahirkan anak-anak yang berakhlak baik sebagai contoh, ya, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan bagi para pengurus dan pembimbingnya. Juga memohonkan doa, ya, untuk orang-orang yang sakit, yang menitipkan doa. Yang pertama Ibu Haironi binti Hairi, Ibu Kenah binti Entong. Ini untuk almarhum, ya, Ibu Haironi binti Hairi, Ibu Kenah binti Entong. Bina Allah yaghfir lahum wa yarhamhuma wa yuti darajatihim fil jannah. Sumalil mardo, untuk orang-orang yang sakit, Eko Martono bin Sutarno, Rosid bin Nopet. Mobil khusus yang mempunyai hajat, untuk guru kita yaitu Ustaz Hasan Zainal, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat beliau, yarzuquhu bi waladin saleh, ya, bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad, bi barakati Muhammad wa ali Muhammad, bi syafaati Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihi suratul Fatihah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna fi kulli khair adkhalta bihi Muhammad wa ala Muhammad, wa akhrijna min kulli su akhrijta minhu Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rizukna wa walidina wa auladina wa dzurriyyati min ba'dina hubba Muhammad wa ala Muhammad, warzuqna syafa'ata Muhammad wa ali Muhammad yauma yaqumul hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi al bala, ya Allah ya Rahman ya Rahim, idfa'anal bala wal waba wal fitan wal mihan, wahfazillahumma man hadara bihadzal majlis bardan minna da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu a'malana wa a'malakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbatan wasir kulli hawba wastur lana
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli